Now that we are prepared to work with Unreal Engine, let's launch the editor and get to work. Inside our library tab, we can see all of our installed engine versions. Let's click on launch for the one we want to use and get it loaded. I have two options here. I can click on launch next to the version I'd like, or in the top right, I can change to the different versions and quick launch. Go ahead and launch the project browser however you'd like, and the editor will start up. If this is the first time you're launching this version, Unreal Engine, as well as create new projects using the included templates. Here we can see all of our recent projects, which should be similar to the library tab, My Projects, inside of our launcher. If I want to, I can click on any of these projects and open them up. I can also browse, and I can choose any other project that might already be on my drive that I haven't creating your project by allowing you to have a project, for example, the third person template, which gives you some features built in and ready for you to get not contain a space. You can see we have let you know if there is one. So I might want to call this your first hour. And you'll notice to come across an issue. Project names may not contain a space. There are some restricted characters for project names, and it will let you know if there is one. So I'm going to go ahead and just simply delete my spaces, and I'll go ahead and create the project. While the project is being created, it may need to compile shaders. This may take some time, so just go ahead and wait for it to finish. Once it's done, your editor will open up. And here we can see we have our editor opened up to our third-person map because we chose the third-person template. Let's go ahead and take a look at our editor and how we can navigate around it and work with the items inside of it. The primary window which we can see is our viewport. This is our view into our world. Let's look at navigating around our viewport. Holding down the right mouse button will allow us to look around. Holding down the left mouse button will allow us to move in and out and look left and right. Holding down both buttons will allow us to move up, down, left, and right based on our mouse movement. If we hold down the right mouse, moving items form the item we viewport. Items in our world allows selected. Translate with items in our world. We'll get a little outline, and we'll get a widget that allows us to transform the item we've selected. If we want to move them, we would use the translate widget. We can grab any items already in our world folders that they may be located in. Pre-made project. But you'll notice the content drawer. Click on it. These bush details panel below this gives us the details or the properties for the item we have selected. In this case, I can choose my directional light, and we can see we have things such as the intensity or how bright our light is, and even the light color. So in this case, I can have a purple light, and now my scene has changed. Any of the properties or the settings on our actors that are in our world will be available to us inside of our details. Take a look at how we can add additional assets, such as models or materials from other sources, such as the marketplace or even other projects. After you've been playing around with your project, the ability to save your content, open it up in that engine because it's not installed. You can go ahead in a version of 4, it will not work. But if it was created in 5.1 and you're trying to open in 5.2, you should be fine. So when I went into meshes, I might find this floor. You can also you'll have to sign into your Epic Games account to open it up. And you open it up in that to open it up. We can find something we might want to add to our project by going to that item. We could purchase that item, and then we could add it to our project or create a new project with it. Back inside of our library, let's go ahead and double click on the online. Now, up to this point, we've learned how to navigate around our project. After you've been playing around with your project for a little bit, it is now inside. Choose Add Quixel Content. This will open up the bridge.
이번 시간엔 나야가라를 한번 뷰 모드가 있는 거죠. 또 이 한 점에 50GB 못하고 예, 추가됩니다. 아까 플러스 버튼 눌렀을 때 이러면은 어때요? onClick retry 함수가 이렇게 나옵니다. 여러분 이 전체 자 A가 배치되어 있는 주소값을 가르치고 있잖아요. 그죠? 그렇기 때문에 야 너의 값을 뭐로 바꾼다? 111로 바꾼다는 거예요. 그러면 여기서 프린트 ui 로그 해가지고 찍으면 어떻게 돼? A를 찍으면 어떻게 돼? A는 111이 되어 있는 거예요. 요게 원본이 바뀌어 버리는 거죠. 그죠? 요게 그래서 포인터는 call by reference다. 이걸 계속 생각을 해봐야 돼요. 계속. 계속 생각. 이게 지금 이해했다고 해도 막상 또 가면은 또 까먹어. 이거 클래스로 되게 또 바뀌거든요. 그치 주소값 변경을 좀 해볼게요. 가지고 있는 값에 접근을 할 수 있다 그랬죠. 포인터로 바뀌게 되면은 포인터가 아닐 경우는 클래스 A야 네가 가지고 있는 에이지에 접근할 때는 점을 이용했어요. 점. 그죠? 근데 이렇게 포인터 변수는 접근할 때 P 클래스야 너가 가지고 있는 너의 주소에는 클래스 A라는 애가 들어가 있는데 그 A의 age 값을 컨트롤 하고 싶어요. 겁니다. 이거를 코드로 한 게 지금 set root component 만들어줘요. 알아서 딱 누르면은 BP 플레이어가 이렇게 만들어집니다.
처음에는 언리얼이랑 유니티 이 두 개가 양강 구도였는데 둘 다 해봤거든요. 근데 언리얼은 좋은 점은 거기서 마련해준 시스템이 있어요. 그걸 그냥 불러오면은 하나 완성된 게임이 있거든요. 와, 너무 좋다 했는데 제가 원하는 특징을 넣기가 어렵더라고요. 그래서 유니티가 가장 배우기도 쉽고 좋은 것 같아요. 수정이 항상 일어나는 직업이라서 그거에 대해서 귀찮아 하시면 안 될 것 같아요. 처음에는 회색 후드티 입은 아저씨를 만들고 빙글빙글 돌아가는 음료수도 만들고 빙글빙글 돌아가는 총도 만들고 빙글빙글 돌아가는 음료수를 모두 줍고 좀비한테 혼자서 사냥 회색 후드티 입은 아저씨를 만들고 빙글빙글 돌아가는 음료수도 만들고 빙글빙글 돌아가는 총도 만들고 빙글빙글 돌아가는 음료수를 모두 줍고 좀비한테 한 대 맞고 도망가고 라이플 써서 잡고 달리면서 쏘고 점프하면서 쏘는 게임을 만들고 싶다면 유튜브에서 취미로 얼리얼 채널을 검색해주세요. 토닝 하나에 집중하다. 삼색은적 올케어 더마펌 토닝 크림. 그러면 프로젝트를 생성해 보겠습니다. 에픽게임즈 런처를 실행해 주시고요. 우측 상단 얼리얼 에디터를 실행해 줍니다. 제가 사용 add to 클래스를 하면 우리가 그러면 프로젝트를 생성해 보겠습니다. 에픽게임즈 런처를 실행해 주시고요. 우측 상단 얼리얼 에디터를 실행해 줍니다. 제가 사용하는 버전은 5.3 버전입니다. 얼리얼 프로젝트 브라우저가 열렸으면 왼쪽의 탭에서 게임즈를 선택해 주시고 블랭크 프로젝트 선택해 줍니다. 블랭크로 선택하시면 프로젝트가 거의 빈 상태로 생성됩니다. 나머지 세팅은 그대로 두시고요. 프로젝트 이름은 서드퍼슨 튜토리얼로 하겠습니다. 프로젝트 이름은 빈 상태로 해줍니다. 블랭크 주시고 블랭크 프로젝트 주시고 5.3 버전입니다. 얼리얼 프로젝트 브라우저가 열렸으면 왼쪽의 탭에서 게임즈를 선택해 주시고 블랭크 프로젝트 선택해 줍니다. 블랭크로 선택하시면 프로젝트가 거의 빈 상태로 생성됩니다. 나머지 세팅은 그대로 두시고요. 프로젝트 이름은 서드퍼슨 튜토리얼로 하겠습니다. 파란색 크리에이트 버튼 눌러주시고요. 프로젝트가 열리면 이런 모습이 보입니다. 혹시 에디터 창 세팅이 저와 다르게 보이신다면 왼쪽 아래에 콘텐츠 드로워 클릭하신 후에 우측 상단의 독인 레이아웃을 클릭해 주시면 저와 비슷하게 세팅이 될 것입니다. 일단은 얼리얼에서 제공하는 캐릭터를 사용하기 위해서 필요한 에셋을 추가해 보겠습니다. 왼쪽에 Add 버튼을 눌러주시고 Add Feature All 콘텐츠 팩을 선택해 줍니다. 창 하나가 Add Feature All 콘쪽에 Add 버튼을 눌러주시고 Add Feature All 콘텐츠 팩을 선택해 줍니다. 창 하나가 뜨고 여기서 서드 퍼슨을 클릭하고 Add to 프로젝트를 눌러줍니다. 이 에셋에는 얼리얼에서 제공하는 기본적인 캐릭터와 애니메이션들이 들어있습니다. 추가한 에셋은 캐릭터 폴더, 레벨 프로토타이핑 폴더, 서드 퍼슨 폴더로 구성되어 있습니다. 서드 퍼슨 블루프린트 폴더에 들어가 BP 서드 퍼슨 캐릭터를 더블 클릭해보세요. 뷰포트를 보시면 우리가 활용할 캐릭터의 모습을 볼 수 있습니다. 이번 영상 BP 서드 퍼슨 캐릭터는 블루프린트 폴더에 들어가 BP 서드 퍼슨 캐릭터를 더블 클릭해보세요. 뷰포트를 보시면 우리가 활용할 캐릭터의 모습을 볼 수 있습니다. 이번 영상은 이 블루프린트를 사용하지 않고 처음부터 새로 만들겠습니다. 먼저 우리가 만들 코드들을 저장할 폴더 구조를 만들어 보겠습니다. 콘텐츠 폴더 누르시고 우클릭하셔서 뉴 폴더를 눌러 새 폴더를 생성해 줍니다. 이름은 커스텀 콘텐츠로 하겠습니다. 커스텀 콘텐츠를 클릭해 한번 더 폴더를 만들겠습니다. 폴더 이름은 레벨스입니다. 이 폴더에 저희가 만들 레벨을 모두 저장해 주겠습니다. 폴더를 만드셨으면 레벨을 하나 만들어 볼까요? 레벨스 폴더에 들어가셔서 우클릭 후 레벨을 선택해 줍니다. 그러면 폴더 내에 레벨이 하나 만들어지고 이름은 메일 레벨로 지어줍니다. 프로젝트를 저장해 주시고요. 더블 클릭하여 레벨을 열어주겠습니다. 그러면 그 이전 레벨과는 다르게 까만 화면만 보입니다. 여기서 이전 레벨과 같이 빛과 하늘을 세팅해 보겠습니다.
왼쪽 위 메뉴바에 윈도우 탭을 선택하시고 거기서 ENV 라이트 믹서를 선택해 줍니다. 창이 하나 뜨면 크리에이스 스카이 라이트에 마우스 올리시고 클릭 5번 하시면 하늘과 빛이 멋지게 세팅됩니다. 창이 하나 뜨면 크리에이스 스카이 라이트에 마우스 올리시고 클릭 5번 하시면 하늘과 빛이 이전 레벨과 폴더에 들어갑니다. 프로젝트를 저장해 주시고요. 더블 클릭하여 레벨을 열어주겠습니다. 그러면 그 이전 레벨과는 다르게 까만 화면만 보입니다. 여기서 이전 레벨과 같이 빛과 하늘을 세팅해 보겠습니다. 왼쪽 위 메뉴바에 윈도우 탭을 선택하시고 거기서 ENV 라이트 믹서를 선택해 줍니다. 창이 하나 뜨면 크리에이스 스카이 라이트에 마우스 올리시고 클릭 5번 하시면 하늘과 빛이 멋지게 세팅됩니다. 간단하죠? 방금 한 것은 하늘과 볼륨메트릭 클라우드 등을 세팅해 주는 것인데 나중에 자세히 알아보겠습니다. 캐릭터가 발을 딛고 설 평지, 즉 플레인을 만들어 주겠습니다. 왼쪽 위쯤에 정육면체와 플러스 아이콘이 있습니다. 이 버튼은 빠른 추가 버튼입니다. 여기서 레벨에 필요한 간단한 에셋들을 아이콘이 있습니다. 평지 것인데 간단하죠? 방금 한 것은 하늘과 볼륨메트릭 클라우드 등을 세팅인데 나중에 자세히 알아보겠습니다. 캐릭터가 발을 딛고 설 평지, 즉 플레인을 만들어 주겠습니다. 왼쪽 위쯤에 정육면체와 플러스 아이콘이 있습니다. 이 버튼은 빠른 추가 버튼입니다. 여기서 레벨에 필요한 간단한 에셋들을 빠르게 선택할 수 있습니다. 아이콘을 클릭하여 쉐이프, 플레인을 차례로 선택해 줍니다. 그러면 플레인이 레벨에 배치됩니다. 오른쪽이 아웃라이너에서 플레인이 생성된 것을 볼 수 있습니다. 생성된 플레인의 위치를 모두 0으로 세팅해 주겠습니다. 오른쪽쯤에 보시면 로케이션이라는 항목이 있고 로케이션에 해당하는 수치를 모두 0으로 바꿔줍니다. 그런 후에 키보드 F키 눌러주시면 카메라가 플레인으로 포커싱 됩니다. 플레인의 크기도 변경해 주겠습니다. 저는 X축 방향으로 10, Y축 방향으로 10으로 해주겠습니다. 그런 후에 프로젝트를 실행해 주시면 WASD 키와 마우스로 이동과 시점 변환을 할 수 있습니다. ESC 키로 중단해 주시고요. 이제 우리가 만든 레벨을 프로젝트의 기본 레벨로 만들어 주겠습니다. 왼쪽 위에 메뉴바의 에디트 탭에서 아래쪽에 있는 프로젝트 세팅을 클릭해 줍니다. 프로젝트 세팅 창이 하나 떴다면 왼쪽의 메뉴에서 맵스 앤 모드를 찾아 클릭해 줍니다. 디폴트 맵 옵션에 에디터 스타트업 맵을 우리가 방금 만든 메인 레벨로 변경해 줍니다. 아래쪽에 게임 디폴트 맵도 메인 레벨로 변경해 줍니다. 이렇게 하면 이제 기본 맵이 우리가 방금 만든 레벨로 변경되었습니다. 따로 저장을 할 필요는 없습니다. 이제 플레이어 캐릭터를 만들 폴더를 생성하겠습니다.
커스텀 콘텐츠 폴더로 가셔서 새 폴더 생성해 주시고요. 폴더 이름을 플레이어로 변경해 줍니다. 이제 우리가 조작할 플레이어 캐릭터를 만들어 보겠습니다. 폴더에 들어가셔서 우클릭 후 블루프린트 클래스를 선택해 줍니다. 창이 하나 뜨는데 어떤 클래스를 상속할 것이냐고 묻는 창입니다. 저희는 캐릭터 클래스를 상속하여 캐릭터를 만들어 보겠습니다. 캐릭터 선택해 주시고 이름은 BP 플레이어 캐릭터로 정해 줍니다. 더블 클릭해 주시면 캐릭터 창이 하나 뜹니다. 우리가 조작할 캐릭터의 모습을 선택해 주겠습니다. 오른쪽에 보시면 스켈레탈 메시 메뉴가 있는데 드롭다운 메뉴를 눌러 SK의 매니 메시를 선택해 줍니다. 선택함과 동시에 뷰포트의 얼리얼 기본 캐릭터가 생성되었습니다. 왼쪽 메뉴에서 선택함과 SK의 매니 메시를 선택해 줍니다. 선택함과 동시에 뷰포트의 얼리얼 기본 캐릭터가 생성되었습니다. 왼쪽 메뉴에서 메시를 선택하면 우리가 추가한 메시가 강조 표시됩니다. 그런데 여기서 보시면 캐릭터 메시가 캡슐 바깥으로 벗어나 있습니다. 캐릭터 메시의 로케이션을 변경하여 캡슐 컴포넌트와 위치를 맞춰주겠습니다. 메시의 Z 로케이션을 마이너스 90으로 세팅해 주시고 로테이션을 270도나 마이너스 90도로 설정해 주시면 됩니다. 캐릭터를 확대해서 캡슐과 메시가 잘 맞았는지 확인해 보겠습니다. 뷰포트의 왼쪽 상단에 보시면 퍼스펙티브라는 아이콘이 있습니다. 이것을 클릭해서 레프트 선택해 주시면 캐릭터의 왼쪽 모습을 볼 수 있습니다. 마우스 휠로 캐릭터를 확대해 주시면 발이 캡슐 살짝 밑으로 나와 있는 것을 볼 수 있습니다. 이러면 발의 일부가 땅 밑에 들어가 있는 것처럼 보일 수 있으니 살짝 위로 올려줍니다. 저는 메시의 Z 로케이션을 마이너스 88로 설정하겠습니다. 컴파일 해주시고 저장해 주세요. 우리가 만든 캐릭터를 레벨에 배치하기 위해서 플레이어 스타트 액터를 레벨에 배치하겠습니다. 빠른 추가 버튼 눌러주시고요. 베이직 플레이어 스타트를 차례로 선택합니다. 플레이어 스타트가 레벨에 배치되었습니다. 플레이어 스타트 액터의 위치를 조정하겠습니다. 액터를 레벨에 배치하겠습니다. 빠른 추가 버튼 눌러주시고요. 베이직 플레이어 스타트를 차례로 선택합니다. 플레이어 스타트가 레벨에 배치되었습니다. 플레이어 스타트 액터의 위치를 조정하겠습니다. 로케이션을 모두 0으로 조절 후에 Z축 방향으로 살짝 올리고 키보드의 엔드 버튼 눌러주시면 플레이어 스타트 액터가 땅에 붙습니다. 플레이어 스타트 액터에 우리가 만든 캐릭터를 배치하려면 게임 모드를 설정 액터가 땅에 붙습니다. 로 조절 후에 Z축 방향으로 하겠습니다. 로케이션을 모두 0으로 조절 후에 Z축 방향으로 살짝 올리고 키보드의 엔드 버튼 눌러주시면 플레이어 스타트 액터가 땅에 붙습니다. 플레이어 스타트 액터에 우리가 만든 캐릭터를 배치하려면 게임 모드를 설정해 주어야 합니다. 커스텀 콘텐츠 폴더에 폴더 하나 더 만들어 주시고 이름을 게임 모드로 해줍니다. 게임 모드 폴더를 더블 클릭하여 들어가신 후 우클릭하여 블루프린트 클래스를 하나 만들어 주겠습니다. 창이 하나 뜨면 게임 모드 베이스를 선택해 줍니다. 게임 모드 블루프린트가 생성되었고 이름은 BP 게임 모드로 설정해 줍니다. 저장해 주시고요. 더블 클릭하여 열어보시면 오른쪽에 디폴트 폰 클래스라는 메뉴가 있습니다. 이것을 우리가 만든 캐릭터인 BP 플레이어 캐릭터로 선택해 줍니다. 컴파일 해주시고 저장해 주세요. 우리가 만든 게임 모드를 프로젝트에서 사용할 수 있도록 프로젝트 세팅을 변경해 줍니다.
메뉴바 위에 에디트, 프로젝트 세팅 들어가셔서 맵스 앤 모드를 다시 선택해 줍니다. 아까 레벨을 선택했었던 곳으로 프로젝트 세팅을 변경해 줍니다. 메뉴바 위에 에디트, 프로젝트 세팅 들어가셔서 맵스 앤 모드를 다시 선택해 줍니다. 아까 레벨을 선택했었던 곳에 맨 위를 보시면 디폴트 게임 모드 항목이 있습니다. 드롭다운 메뉴 선택 후 우리가 만든 BP 게임 모드로 선택해 줍니다. 이제 프로젝트 세팅이 끝났습니다. 프로젝트를 실행해 봅시다. 아까와 다르게 이동이 되지 않고 이상한 자국이 하나 보이고 그림자도 보입니다. 키보드의 F8키를 눌러보면 우리가 플레인에 설정했던 플레이어 스타트 액터 위치에 우리가 만든 BP 플레이어 캐릭터가 생성됐습니다. 이동을 위한 입력 등을 아직 만들지 않았기 때문에 캐릭터가 이동하지는 않습니다. 이제 캐릭터 이동을 위한 플레이어 스타트 배치와 프로젝트 세팅을 간단히 마쳤습니다. 다음 영상에서는 캐릭터 이동을 위한 입력 설정과 캐릭터 이동을 구현해 보겠습니다. 지금 가능하지 않습니다. 이제 캐릭터 이동을 위한 플레이어 스타트 배치와 프로젝트 세팅을 간단히 마쳤습니다. 다음 영상에서는 캐릭터 이동을 위한 입력 설정과 캐릭터 이동을 구현해 보겠습니다. 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다. 즐거운 얼리얼 생활